Okay, dear students, here we can see first QC biology. It means discussing about the concept what I call them as a morphology of the flowering plants. We are discussing. We will all discuss the different parts of the flower, their morphology. We have studied about root, stem, leaf, flower, inflorescence, what you call them as seeds. All these are studied with a, and also we studied about the technical description of a flower, floral structure using certain technical terms. And also we discussed the what you call them as how to write the floral formula and the write the floral diagram. And what are the symbols we are using, what are the number and the relationship they are going to represent by using what you call them as a number of floral formula and floral diagram, diagrammatic representation, and also what you call them as a representation of the floral structure by the floral formula. All we discussed in the last class. Now let me come with some of the families and how to describe them, those families with a technical terms. ಹೆಂಗೆ describe ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, right? The characteristic features of the family ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ we are not discussing this concept, we are discussing the concept in not in elaborate manner discuss, but we are discussing in what you call by using some technical terms. We are describing the particular character. For character explanation, we are using some of the what you call technical terms. It itself enough to show what are the characters present on that family. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್, ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್, ಸೆಪಲ್ಸರ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್. And here one of the family we are going to study in this class is called as Fabaceae. ಈ Fabaceae is called as a that's called subfamily Papilionaceae anyway, and it comes under the family called Fabaceae ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ called as a Leguminosae ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ subfamily Papilionaceae. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು Fabaceae ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ going to study under the family subfamily Papilionaceae ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ Glaucoma Papilionaceae ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬರುವಂತ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್. Here some of the distinguishing characters of the family ಬಂದಾಗ these are usually leaves. ನೋಡಿದಾಗ leaves are usually alternate, and these are alternate, and this is pinnately compound leaf. These are alternate with a pinnately compound leaf. What is a pinnately compound ಅಂದ್ರೆ leaves are alternate, arrangement of leaves ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು alternate arrangement ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. What is alternate ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿರುತ್ತೆ. This is called alternate. And pinnately compound ಅಂತಂದ್ರೆ this leaf lamina is dissected into a number of small leaflets ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಲಮೈನ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದ್ತಿರೋ ಗಿಡ ಟೋಟಲೇರಿಯಾ ಜೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಟಾಣಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಬೇಸಿಯೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೈಸ್ ಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಗಿಡ ಇರ್ತೀವಿ ಒಡೆ ಈ ಇದೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ಇದೆ, ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿದೆ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೋಟಲೇರಿಯಾ ಲ್ಯಾಬರಿನಿಫೋಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಟೋಟಲೇರಿಯಾ ಜೆನ್ಶಿಯಾ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗರಿ ಗಿಡ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಜನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬಟಾಣಿ ಆಗಿರೋದು ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಉದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಸಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. Leaf is a ಎಂತ leaf is a distinguishing character of the family. ಬಂದಾಗ alternate ಅಂದ್ರೆ single leaf ಅಂತ ನೋಡಿ which alternates. single leaf ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ which alternate vertex arrangement ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ alternate ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾವು distinguishing characters, what are the distinguishing the characters of the family of ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತಹ what we call characters. These are these are just leaves are alternate. These are alternate ಇದೆ.
And what is it? Now leaves like simple leaf and compound leaf. Compound leaf like pinnately compound and palmately compound. Pinnately compound there is a number of leaves there. They are leaf lamina dissect ಆಗಿ small leaflets ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ leaf lamina dissect ಆಗಿ small leaflets ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ leaflets ಅರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೇಚಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೇಚಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬೈಪಿನೇಟ್, ಟ್ರೈಪಿನೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಪಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್, ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋಲನ್. This is another character of this family. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಲೀಫಿನ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದು ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಮೆಂಟ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಲೀಫ್ನ ಬೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತೊಗರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೀಫಿನ ಬೇಸ್ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಲ್ವಿನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೆಸಿಮೋಸ್. ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪೆಡಾಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಗೆ ಪೆಡಾಂಕಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಯರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಈ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ತರ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪೆಡಾಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಚು, ದಿಸ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ವಸ್ತು ನಾವು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಮೋಸ್. ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡಿಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಬಂದಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ. ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇಂಟರ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. It's a root system. Diapause system is root and root nodules. Leguminous plants we can see presence of root nodules, lateral roots, radial nodules are leguminous plants root nodules. ಇಲ್ಲಿ symbiotic association ಸಂಬಂಧಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ leguminous plants ಅಲ್ಲಿ that signature ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ root nodules ಇರುವಂತ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. This is called a flower. The calyx petals, yeah, petals butave. Here androecium bark and androecium, the stamens. Flower is the flower. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗೈನೇಶಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. androecium ಇದೆ, ಗೈನೇಶಿಯಂ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಭಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, ಈ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿಯನ
ಕೇರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗೈನಿಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಂಟಿಸ್ಟೇಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ 10 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಿ ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ 10 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಂಟಿಸ್ಟೇಮ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಇದ್ರೆ ಅವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳೆದಿದೆ ಡೈಡೆಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಂಥರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದು ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಆಂಥರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಂಥರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಂಥರ್ಸ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂದ್ರೆ 9 ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದು ಅದರ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಂಥರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಂಡಲ್ ಇದು ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಡೆಲ್ಫಸ್ ಒಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಮಾರಡೆಲ್ಫಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ 9+ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ 9+1 ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ 10 ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಂಥರ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಡೆಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೈಡೆಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರಿ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇದನ್ನ ಓವರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ because ಒಳಗಡೆ ಮಾನೋಕಾರ್ಪನರಿ ಒಂದೇ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾನೋಕಾರ್ಪನರಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಂತಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಂತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇರಿಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮನ್ಸ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ all the floral parts arranged below the level of the ovary place and thalamus all the parts ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ of the ovary ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಫ್ಲವರ್ ನ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಸಹ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ದಳಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕರೋಲ ಎಲ್ಲ ಓವರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ನೀವು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಿಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಆಂಟ್ರೈಷಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೈನೇಷಿಯಂ ಗೈನೇಷಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಗೈನೇಷಿಯಂ ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾನಕ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಮಾತ್ರ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮನೋಲಾಕ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಜನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಜಿನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೇವೆ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಾವು ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೇಸಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅದು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊರೋಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ easily you can see the floral formula and floral diagram in case this is here this is called as a floral formula and a floral diagram ನೋಡಬೇಕಾ I want to say here see it is visible I think ಇಲ್ಲಿ this is called as ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಇದದಿಲ್ಲ ಕೆಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಕಿಸ್ಲಿಸಲ್ಲಿ ಕರಲ್ ಇದು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇವು ಕರಲ್ ಈ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದಷ್ಟು ಸೇರಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿ ಕರಲ್ ಇವು ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇವೆ. ಅವು ಏನಂದ್ರೆ they usually margin their desk touch each other without overlap. This evaluate distribution ಇದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಂತಾದ್ರೂ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ, ಈ ತರ ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕರೋಲ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಒಂದು. This can overlap the two lateral. Lateral petal ಇದು ಇದರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎರಡನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ lateral petals ಅನ್ನ, which in turn overlap the two key petals. This called ಇದು ರಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೀ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕೀ ಪೆಟಲ್ ಸಣ್ಣ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಪಡಿಕಲ್ ರಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಲೆ ಕೀ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೆಟಲ್ ಇದೆ. ಇವು ಸೈಡ್ ಎರಡು ಪೆಟಲ್ಸ್, ಇವು ಕೀ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಇಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಒನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಟು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ here you can see this is color the petals ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. this is standard petal, lateral petal ನ ಈ standard petal ಮಾರ್ಜಿನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು lateral petal ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ keel petals overlap. this is called regarding the is what you call this sepals 5 ಅವು ಕೂಡಿದವಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಮ್ ಕೂಡಿದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ ಗ್ಯಾಮೋ ಸೆಪಲಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ 1 2 3 4 5 ಅವು ಕೂಡಿದವಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೋ ಸೆಪಲಸ್. ಕೂಡಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಯನ್ ಕೂಡಿದವೆ ಗ್ಯಾಮೋ ಸೆಪಲಸ್. ಪೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅವಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೋಲ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಬೇಕು 1 2 3 4 5. ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಮಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಕ ಕೂಡಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡಿದವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ, ಪಾಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಬರೀ. ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿದ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೋ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಫಿರಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ನಿಮಿಕ್ ಪಟ್ಟ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು 9 ಕುಡಿದಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ we can write this like this. ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ I can show this here. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ 5 1 2 3 4 5 ಇದರ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇವು ಕೂಡಿದವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. this is called calyx and next one is ಕರೋಲ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಟು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ತೋರಿಸಿ. ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕರೋಲ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೋಲ ಇರುವಂತ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೀ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೆಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಷಿಯಂ. ಆಂಟಿಷಿಯಂನಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 9 ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸಬೇಕು ರೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ನ ಅಂದಾಜು 9 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 3 + 3 6 7 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ 3 ತೋರಿಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕಾಲ್ ಆಂಟಿಷಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರೀ ಒಳಗಡೆ ಮಾದಕ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಓದಿಸಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೇಮ್ here you can see this is called as next gynecium anticium ಮಾತ್ರ 9 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಬಂದ್ರೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್
ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಮಾನೋಕರ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಓವಿನಿಂದ ಓವಿನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಗ್ಗಿನ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೈಡ್. ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದು ಬಟಾಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. BR ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿ, BRL ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಬೈಸೆಕ್ಷಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕರಲ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಕೂಡಿದಾವೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ, A 5 ಬ್ರಾಕೆಟ್, C ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಫ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡಿದಾವೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 + 2 + 2 ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರೀಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬೈಸೆಕ್ಷಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 8 5 ಕೂಡಿದಾವೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದು 1, ಇವೆರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +2 ಇವೆರಡು ಕೂಡಿದಾವಲ್ಲ +2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ನೋಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂಡಿಶಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 9 + 1 9 ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಡೈನಿಷಿಯಮ್ ಬರೋದು, ಡೈನಿಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ 1 ಓವರ್ ಸಿಪಿಯರ್. This is regarding the floral formula. This is floral diagram and this is floral formula. The floral ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಕಳೆದಿದೆ, ಈ ಸೋಮೇಸಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಪಲ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಲ್ಮಿನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ರೆಸಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲವರಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಬಂಡಲ್ಸ್ ಡೈಡೈಪಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೈನೇಶಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪಲ್, ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತವೆ ಯಾವುವು, ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗ ಆಯಿಲ್ ಏನಿಂಗ್ ಯಾವುವು, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಡುವಂತವು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂಸಸ್ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಂತ ಫುಡ್ ಈಟಿಂಗ್, ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಲ್ಸಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಕೊಡುವಂತವು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಜನ್ ಪೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, pigeon pea is called as a scientific name is khajanas, ras khajana, khajana ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and another called them is black gram ಮುತ್ತು, black gram ಉದ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕಳೆದಿದೆ ವಿಘ್ನ ಮುಂಗೋ, ವಿಘ್ನ ಮುಂಗೋ, ಇದು ಕೂಡ ವಿಘ್ನ ಮುಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಕಳೆದಿದೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೋಯಾ ಬೀನ್, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. These are all the examples for food eating plants. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಗಿಡಗಳು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಎಡಿಬಲ್, ನಾವು ಎಡಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇದೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವುದು ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಆಯಿಲ್, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಗಿಡಗಳು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವಂತ. ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶೇಂಗಾ ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ಅರೇಕಿಸ್ ಐಕೋಜಿಯಾ, ಅರೇಕಿಸ್ ಐಕೋಜಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೋಯಾಬೀನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್,
ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಣ್ಣ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಗೋ ಡೈ ಅಂತ ಕಳಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಫೆರಾ ಟಿಂಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರಿಂಗ್, ಡೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಅದರ ಇಂಡಿಗೋ ನಾವು ಇಂಡಿಗೋ ಫೆರಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಗೋ ಫೆರಾ ಟಿಂಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳೆ ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಕ್ರೋಟಲೇರಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೋಟಲೇರಿಯಾ ಜಿನ್ಷಿಯಾ. ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಸಿದೆ ಕಳೆದ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ HEMP. ಕ್ರೋಟಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಟಲೇರಿಯಾ ಜಿನ್ಷಿಯಾ ಸುಮಾರಿದೆ, JUNCA. ಈ ಕ್ರೋಟಲೇರಿಯಾ ಜಿನ್ಷಿಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೈಬರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಬುದ ಕ್ರೋಟಲೇರಿಯಾ ಜಿನ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಿಡ. ಹಂಗೆ ಫಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇವುಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸೆಸ್ಪೀನಾ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ, ಸೆಸ್ಪೀನಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಫ್ಲೋರಾ ನಾವು ಫಾಡರ್ ದನಕರಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಫಾಡರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೆಸ್ಪೀನಾ ಸೆಸ್ಪೀನಾ ಅನ್ನೋದು ಸೆಸ್ಪೇನಿಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸೆಸ್ಪೇನಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಫ್ಲೋರಾ. ಸೆಸ್ಪೇನಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ ಅಂತ. ಈ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ ಪ್ರೊಟೆನ್ಸ್. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈಫೋಲಿಯಂ ಪ್ರೊಟೆನ್ಸ್. ಇವು ಫಾಡರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು, ಇಲ್ಲ ದನಕರಗಳಿಗೆ ಮೇವುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಶೋ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಮಾರ್ಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಎಕ್ಸರಿಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲುಪಿನ್ ಅಂತಿದೆ, ಲುಪಿನಸ್ ಬ್ರೆವಿಕಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ ಲೆಥೈರಸ್ ಓಡರಾಟಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್. ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಮುಲೀಟ್ ಟೀ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮುಲೀಟ್ ಟೀ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲೈಕೋರೈಸಾ ಗ್ಲಾಬ್ರಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಡಯೂರಿಟಿಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಫ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಅದರ ಕಳೆದ ಸೊಲನೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಗಿಡ ನೀವು ಪಲ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾಡರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುವು, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಡುವಂಥವು ಯಾವುವು, ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಯಾವುವು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೈಟ್. ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ಒಂದು ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾದಂತ ಸೊಲನೇಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಳೆದಿದೆ. ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಪೊಟೆಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲನೇಸಿ. ಯಾವುದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲನೇಸಿ. Solanaceae family is called them as Solanaceae family is called also potato. Malagade name called potato family. Most of the vegetables ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಲೀವ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಡ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಗಿಡದ ನಂತರ ಇನಾಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ನಾವು ಕೊಳೆವೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ದತರಾಸ್ಟೋಮಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನಾಕ್ಸಿಯಾ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಇದೆ ಲಿನೆಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ನೋಡೋದು ಈಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ only one leaf which arranged alternately there is a single leaf but not which arranged alternately phyllotax ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ alternate phyllotax ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ leaf is only a simple leaf not a component there simple leaf is there simple leaf ಅಂದ್ರೆ leaf is not dissected ಇದು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ not dissected ಆಗಿ ಈ ತರ leaflets ಆಗಿರುತ್ತೆ simple leaf ಕಂಡು because it is a simple leaf is there and ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ this is called leaves ಬರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರಿ ಹೂವಿನ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕಾಲಿದೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬೇಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಸೈಮೋಸ್ what is the characteristic of a cymose inflorescence ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಕಡೆ ಸೈಮೋಸ್ inflorescence ಅಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ inflorescence ನಾವು ಓಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಬೇಸಿಫಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರೋದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಕೊನೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಶೋಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರೋತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುದಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಈ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಲಿತಿದೆ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಸೈಮೋಸ್ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕಲ್ಪಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆಂಥಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೈನಿಷಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಗೆ ಆಂಟಿಷಿಯಂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ಈ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಈ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಿದೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ the symbol ಓದಿದೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ is a bisexual actinomorphic flower calyx ನೋಡಿ calyx is very important actually ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ persistent calyx ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ persistent calyx ಈ ಒಂದು ನೀವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ is brinjal ಅಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ calyx ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು calyx ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ calyx ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮುಳುಗಾಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ calyx ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಒಂದು calyx ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು calyx ಅಂತ calyx ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ calyx ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಂ ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಂಡ್ರಿಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇದೆ 5 ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಕಾಣ್ತದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಾಲೇಜ್ 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ವೈಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಪೆಟಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
5 ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಎಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಎಪಿಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ 5. ಅವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾರ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿ ಪೆಟಲ್ಸ್. They attach the petals and the condition is called epipetalous. Next come to the gynoecium. Gynoecium is gynoecium. Female part is called gynoecium. Gynoecium gynoecium is ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ovary. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡಿದೆ. presence of number of stigma ನೋಡಿ ಎರಡಿದೆ. ಎರಡು ಡಾಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದಾವೆ. ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಎರಡು ಓವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಎರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಎರಡು ಓವರ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮೋಸ್. ಈಸಿ ನೆನಪು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಈಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಎರಡಿದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡಿದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡಿದೆ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಪ್ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ. ಅರೆ ಓವರಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ, ಓವರಿ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ನೋಡಿ ಕೊಳಬೇಕು ದಳ ಇದೊಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡವೆ. ಅಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓವರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಹ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಓವರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಓವರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಗೈನೀಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಕೂಡಿದವೆ. ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್, ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್. ಇಂಥ ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓವರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಎರಡು ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಫ್ರೂಟ್ ಬರಬೇಡಿ. ಫ್ರೂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬೆರಿ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಎ ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್, ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಥವಾ ಬೆರಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಥವಾ ಬೆರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ಸಾರ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ಲವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅಡ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ 5 ಐತೆ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೋಲಾ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ. ಕರೋಲಾದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. You can see here, ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಿಆರ್ ಬರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್ ಬರಿ. ಇದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಕರೋಲಾ ಅಂತ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಕಿನ್ನ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ನೀವು 1 2 3 ಇಂತ 5 ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 1 2 3 5 1 2 3 4 5 ಅವು ಕೂಡಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೂಡಿದಾವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ಬರೋದು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೋಲಾ ನೋಡಿ. ಕರೋಲಾ 1
2 3 petals ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ petals 1 2 3 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 5 ಇದೆ. ಕರಲ್ಲ ಸಹ 5 ಅದು ಕೂಡಿದ ಅವರು ಸಹ ಕೂಡಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 2 3 ಕಂಡೀಷನ್ 5 ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವು 5 ಇರ್ತವೆ, ಅವು petals ಗಳಿವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು 5 ಅಂತ ಬರೆದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು 5 ಅಂತ ಬರೆದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಪಿಪೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಆನ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಕೂಡಿದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದು ಓವರಿ ಸಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿ. ಸಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರಿಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಓವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಓವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆರ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ಹಂಗ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರಿ ಈ ತರ ಆರಾಮ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕೂಡಿದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡಿದಾವೆ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಕೂಡಿದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು 5 ಇರ್ತಾವಲ್ಲ 5 ಕೂಡಿದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ 1 2 3 4 5 ಕೂಡಿದಾವೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟು ಇವು ನೋಡಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು 5 ಇದಾವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವು ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ margins are overlapped in one direction. Petals are arranged in such a way that they are overlapped. One margin of the petal is overlapped the another in a one clockwise direction. ಇದು overlap ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡಿದ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. of this floral diagram ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. floral diagram ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಪಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how many ಇವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇವಾಗ 5 1 2 5 ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 4 5 ಇವು ಕೂಡಿವೆ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಈ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು 5 ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕರಲ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು 5 ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in one direction. One member of the particular petal overlaps the next. ಹಿಂಗೆ adjacent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is called as a twisted distribution. ಅದು ಇವು ಸಹ ಕೂಡಿದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ಲೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ it is a union like this. This is what we call regarding petals. Next come to the petal side. Next what we call stamens system identity. ಅವು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ 5 petals attach ಆಗಿವೆ. petals attach ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಈ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐದು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೈನಿಷಿಯಂ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈನಿಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಿಷಿಯಂ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಚೇಂಬರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಬೈಕಾರ್ಪಸ್ ಸೆಮಿಕಾರ್ಪಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಓವಿಲ್ ಸಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ 2 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. Regarding what we call this is a floral diagram. Floral diagram of the Solanaceae family, and the floral formula for diagram can be kaltre. You can write the characteristics full baribodu. In the character curl line ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಪಿಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಗಿಡಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಳೆದಿನ ಸ್ಪೈಸ್ ಸೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊಲನೇಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಮ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಮ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬದನೆ ಇದೆ, ಸೊಲನಮ್ ಮೆಲಾಂಜಿನಾ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸೊಲನಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸೊಲನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸ್ ಫುಡ್ ಕೊಡುವಂಥವು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥವಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆನಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಡೋನಾ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ, ಟ್ರೋಪೋ ಬೆಲೆಡೋನಾ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಗಂಧ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಶ್ವಗಂಧ ವೈಟ್ ಆನಿಯನ್ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಾ, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಮಿಗೇಟರ್ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ನಿಕೋಟಿನ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಪೆಟೋನಿ, ಇದೇ ತರದ್ದು ಪೆಟೋನಿ ಪಿಂಕಿಶ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟೋನಿಯಾ ಅಂತ ಶೋ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಟೋನಿಯಾ ಐಟಿಡಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. అలాగే ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ what we call them as a Solanese. With this I want to cover two families, which called them as a Fabaceae and called as Solanese. These are all dicot plant family.